ఓం ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयाशम्। शरीरं मे दर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमाम् कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ऋतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षित इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोतु निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य येभिः वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेन अधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिः भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि।
स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यतविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं तच्छिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितजिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव पूर्णं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्मत् भ्रान्तावृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः योगो सुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्ममिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यतः सदा सात्मानं प्रकटीकुरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदेव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवायये स पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलोनलोन्महर्नाथो हिमांशुः पुमा नित्यावादितरात्मकमिदं यस्यैव पुस्तकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते परस्वान्तिको तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहान् विभूतिसहितं स्वादीश्वरप्रतं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरःसदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्
వనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదైవం జనన మరణ దుఃఖచ్ఛేదరక్షం నమామి. చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురోర్యువ గురోస్తు మౌనో వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయాః అంగుష్టతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం హృత్యర్థం దర్శయన్నోవతాశివः సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోషి ప్రణతోస్మి సదాశివం. 18వ శ్లోకం అయిపోయిందమ్మా. 19 మొదలెట్టుకుంటున్నాం. పురుషస్య ప్రకృతిస్థస్వరూపేణ మిథ్యాజ్ఞానేన యుక్తస్య భోగ్యేషు గుణేషు సుఖ దుఃఖ మోహాత్మికేషు సుఖీ దుఃఖీ మూఢః అహం అస్మి ఇత్యేవం రూపః యః సంగః తత్ కారణం పురుషస్య సదసద్యోని జన్మ ప్రాప్తి లక్షణస్య సంసారస్య ఇతి సమాసేన పూర్వాధ్యాయే సమాసేన యతుక్తం తత్ ఆహ. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః ఇత్యారభ్య గుణస్వరూపం గుణవృత్తం స్వవృత్తేన చ గుణానాం బంధకత్వం గుణవృత్త నిబంధస్య చ పురుషస్య చ యా గతిః ఇత్యేతత్ సర్వం మిథ్యాజ్ఞానం అజ్ఞానమూలం చ బంధకారణం విస్తరేణ ఉక్త్వా అధునా సమ్యక్ దర్శనాత్ మోక్షః వక్తవ్యః ఇత్యాహ భగవాన్. నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యః పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. న అన్యం కార్యకారణ విషయాకార పరిణితేభ్యః గుణేభ్యః కర్తారం అన్యం యదా ద్రష్టా విద్వాన్ సన్ న అనుపశ్యతి గుణాః ఏవ సర్వావస్థాః సర్వకర్మాణాం కర్తారః ఇత్యేవం పశ్యతి. గుణేభ్యః చ పరం గుణ వ్యాపార సాక్షిభూతం వేత్తి మద్భావం మమ భావం స ద్రష్టా అధిగచ్చతి. మద్భావం మమ భావం వాసుదేవతత్వం వాసుదేవ సర్వం ఇత్యేవం పశ్యన్ ఇది పాఠాంతరః. నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టా అనుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సహ అధిగచ్చతి. ద్రష్ట ఓ విద్వాంసుడు ఎప్పుడైతే కార్యకారణ విషయ ఆకారముగా పరిణితమైన గుణముల కంటే అన్యం మరొక కర్తారం కర్తను నా అనుపశ్యతి చూడడు గుణేభ్యశ్చ పరం గుణముల కంటే అతిరిక్తుడైన అంటే గుణ వ్యాపార సాక్షిభూతుడైన వాడిని తెలుసుకోను వేత్తి ఆ విద్వాంసుడు వాడు ఏం చేస్తాట మద్భావం నా భావమును అధిగచ్చతి పొందుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన అంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఈశ్వరాధీనము అని. క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఈశ్వరాధీనమని. ఏ గుణాలు ఏ విధంగా పురుషుని బంధింపజేస్తున్నాయి ఈ 2 చెప్పేశాడు ఇప్పటిదాకా. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాడు గుణముల నుండి మనకి విమోచన ఎలా కలుగుతుంది. గుణాల నుంచి విమోచన నుండి ఏంటి అర్థం అండి? ముక్తుని లక్షణం ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్పడం మిగిలిపోయింది. ఉన్న 3 విషయాలు ఏమిటి? ఒకటి క్షేత్రజ్ఞ సంయోగము ఈశ్వరాధీనము. 2
ఏ ఏ గుణాలు ఏ విధంగా పురుషుని బంధిస్తున్నాయి, ఇవి రెండు ఇప్పటివరకు చెప్పేసుకున్నాం. ఇక మూడో విషయం ఏంటి? ముక్తుడి లక్షణం ఏమిటి, అంటే ఈ గుణాల నుంచి విమోచన ఎలా కలుగుతుంది, ముక్తుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, ఈ రెండు ఒకటే. ఎప్పుడైతే గుణముల నుంచి విమోచన కలుగుతుందో ముక్త స్థితి వచ్చినట్టే, కనుక ఈ రెండు కలిపి ఒకటి అనుకుందాం. అది ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన బాధ్యత. అందుకని గుణములన్నీ కూడా మిథ్యా జ్ఞాన స్వరూపాలు కనుక సమ్యజ్ఞానము వలన మాత్రమే వాని నుండి విముక్తుడవుతాడు అని ఈ శ్లోకం యొక్క పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పుకోవచ్చు. గుణేభ్య అన్యం కర్తారం యదా ద్రష్టానానుపశ్యతి, అంటే కార్యకారణ విషయాకారముగా పరిణమించినటువంటి, ఏదో చూస్తాడు అది కారణము, కోస్తాడు, తెస్తాడు, తింటాడు, దానివల్ల ఇట్లా కార్యకారణ విషయవాకారంగా చిత్తవృత్తులు వస్తాయి. పరిమణించిన గుణముల కంటే వేరుగా ఇతరుడైన వాడు కర్త అని ఎప్పుడు అర్థమవుతుందో, ఎవరికి? ఎవరైతే విచారించడంలో ఒక రకమైనటువంటి కౌశల్యాన్ని సాధించి ఆ కుశలత వల్ల ద్రష్ట అనేటటువంటి విషయం తెలుసుకుంటాడు, అంటే గుణములే అంతఃకరణ బహిష్కరణ శరీర విషయ భావమునకు పొందినవై సర్వకర్మలను చేయుచున్నవి అని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడు. గుణేభ్యస పరం వేత్తి, వీటికన్నా పరమైన వాడు క్షేత్రజ్ఞుని. ఆ అవస్థా విషయాలు పరిగణమించిన గుణాల కంటే అతీతుడైన వాడిగా క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు అని. అంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు పైన ఉన్నాడు, నీళ్ల కుండలో ప్రతిఫలించాడు, అప్పుడు ఏమవుతోంది? కుండలో నీళ్లు కలిగితే సూర్యుడు కదులుతున్నాడు, కుండలో నీళ్లు కదలకపోతే సూర్యుడు కదలట్లేదు. ఏమండి? అంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు కదులుతున్నాడా కదలట్లేదా? అంటే కుండలో సూర్యుడు అనుకుంటే కదులుతున్నాడు, అసలు సూర్యుడి తత్వం చూస్తే కదలట్లేదు. అట్లాగే ఈ సూర్యుడికి ఈ కుండతో ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అస్సలు లేదు, అసంస్పృష్టుడు. అట్లాగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా గుణములు వాటి కార్యముల యొక్క కదలికకి అసంస్పృష్టుడు, నిర్వికారుడు. ఇప్పుడు ఆ సూర్యుడు ఎవరికి సాక్షి? ఈ కుండకి సాక్షి, పక్క కుండ కూడా సాక్షి, అన్ని కుండలకి సాక్షి. కనుక సర్వసాక్షి, సర్వమునకు సముడు, ఒక్కడే, పైగా ఉన్నవాడు ఒక్కడే అని ఎవడైతే తన యొక్క విచక్షణ బుద్ధితో తెలుసుకుంటాడో, అలాంటి ఆ ద్రష్ట ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నా స్వరూపమును పొందుతున్నాడు అని ఈ శ్లోకానికి తాత్పర్యంగా చెప్పారు. అంటే ఏంటి? ప్రధానంగా ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ప్రకృతి స్వరూపమైన మిథ్యా జ్ఞానంతో, అంటే ఈ పురుషుడికి సుఖము దుఃఖము మోహాత్మకములైన భోగ్యాలన్నీ అందించి నేను సుఖీ, నేను దుఃఖీ, నేను మూఢుణ్ణి అని ఒక భావంతో ఒక సంఘాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నాడు పురుషుడు ఈ శరీరంతో. ఇగో ఆ సంఘమే పురుషుడికి ఏం చేస్తుంది? మంచి చెడు అనేటటువంటి యోనుల ద్వారా జన్మ ప్రాప్తి అయ్యి సంసారంలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాడి పరిస్థితి ఏమిటి అంటే, దీనిలోంచి బయటపడాలి. దీనిలోంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వాడికి ఏం తెలియాలి అంటే, ఈ అనేక జన్మల సంప్రాప్తి రూపమైన ఈ సంసారము నుండి దానికి కారణమని ఏమిటది అన్న విషయాన్ని ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం సంక్షేపంగా. ఏమిటది? సత్వం రజస్తమః ఇది గుణాః ప్రకృతి సంభవ. అంటే గుణము, గుణ స్వరూపము, గుణ లక్షణము, వాటి వల్ల గుణములకు కలిగే బంధకత్వము,
తర్వాత ఈ గుణవృత్తులకు బంధుడైనటువంటి పురుషుడికి ప్రాప్తించేటటువంటి స్వర్గమో నరకమో ఇత్యాదులు, ఇక నేనే చేస్తున్నాననే మిథ్యా జ్ఞానము, దానివల్ల అజ్ఞానము, ఆ తర్వాత బంధ కారణము, ఇవన్నీ అయిన తర్వాత వీడికి ఏం కావాలి? సమ్యక్ దర్శనం వల్ల మాత్రమే మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది అని వీడు తెలుసుకోవాలి. ఈ సమ్యక్ దర్శనం వల్ల మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది అంటే తెలుసుకుంటాడు అంటే జ్ఞానము కలిగి ఈ కార్యకారణ విషయములకు ఆకారముగా పరిణతమైనటువంటి గుణముల కంటే వేరుగా, ఏమండి, ఈ కార్యకారణ విషయాకార పరిణామములైనటువంటి గుణముల కంటే వేరుగా కర్తని చూడడు, వాడు అందులోనే ఉంటాడు. కానీ సర్వావస్థములైనటువంటి గుణములే సర్వకర్మలకి కర్తలని తెలుసుకుని గుణముల కంటే కూడా పరుడైనటువంటి వేరేవాడైనటువంటి ఈ గుణముల యొక్క వ్యాపారమునకు సాక్షిభూతుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిగా తెలుసుకుంటాడు. ఇగో అలా తెలుసుకున్న ద్రష్ట నా భావమును అంటే పరమాత్మ భావాన్ని పొందుతున్నాడు అని ఇక్కడ దీనికి చెప్పారు. ఇది 19వ శ్లోకం. ఇక తర్వాత కథమధిగచ్చతి ఇత్యుచ్యతే గుణే గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖైర్విముక్తో అమృతమశ్నుతే. గుణాన్ ఏతాన్ యథోక్తాన్ అతీత్య జీవన్నేవ అతిక్రమ్య మాయోపాధిభూతాన్ త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ దేహోత్పత్తి బీజభూతాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః జన్మ చ మృత్యుః చ జరా చ దుఃఖాని చ తైః జీవన్నేవ విముక్తః సన్ విద్వాన్ అమృతం అశ్నుతే ఏవం మద్భావం అధిగచ్చతి ఇత్యర్థః. స్పష్టః. ఈ ఈశ్వర భావాన్ని ఎలా పొందుతున్నాడు అని చెప్పడానికి ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ లోపల ఉన్న జీవుడు తెలివి గలవాడై విద్వాంసుడై, ఏమండి, ఏం చెప్పాడు? ఎవరైతే విచారణ చేసి విచార కుశలులై ఉన్నారో వారు అలాంటి ఆ ద్రష్టలు నన్ను పొందుతున్నారని చెప్పాడు కదా. అది ఎలా పొందగలుగుతున్నాడు అని చెబుతున్నాడు. గుణాన్ దేహ సముద్భవాన్. బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన వాడికి ఆ దేహికి ఈ దేహోత్పత్తికి బీజాలు, ఆ బీజభూతాలు ఏమిటి, మాయా స్వరూపం ఏమిటి, సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమిటి, ఈ 3 గుణాలని ఎలా అధిగమించాలి అని చింతన చేసి అతను బతికి ఉండగానే వాటిని దాటి, అంటే వీటితో తత్వజ్ఞానముతో ఈ చింతని బాధించి అంటే తత్వజ్ఞానము కలిగి వాడికి ఏమిటవుతుంది? జన్మను మృత్యువును ముదిమిని కూడా అంటే ముసల్తనాన్ని కూడా దుఃఖములను వాటి చేత కలిగే దుఃఖం, జన్మ దుఃఖము, జరా దుఃఖము, మరణ దుఃఖము, ఈ 3 దుఃఖాల నుంచి కూడా దాటి విముక్తుడై బ్రతికి ఉండగానే జీవించి ఉండగానే గుణ సంబంధముల నుంచి విముక్తుడై మోక్షాన్ని పొందుతున్నాడు. అంటే ఈ 3 గుణాల నుంచి బ్రతికుండగానే అతిక్రమించగలము అనే విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టపరిచారు స్వామి. కనుక అది మనం గమనించుకోవలెన్. జీవన్నేవ గుణాన్ అతీత్య అమృతమశ్నుతే ఇది ప్రశ్న బీజం ప్రతిలభ్య. ఏమన్నాడినా? జీవన్నేవా అంటే జీవించి ఉండగానే గుణాలను అతిక్రమించి అమృతాన్ని పొందుతారు అనగానే ఆయన దాని నుంచి ఒక
క్లూ అనడమే అది తీసుకుని అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాం స్త్రీన్ గుణానతివర్తతే కైః లింగైః చిన్నైః త్రీన్ ఏతాన్ వ్యాఖ్యాతాన్ గుణాన్ అతీతః అతిక్రాంతః భవతి ప్రభో కిమ్ ఆచారः కः అస్య ఆచారः इति किमाचारः कथं केन च प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते అన్నాడు. ఏమయ్యా బతికుండగానే సమ్యక్ దర్శనం చేసిన వాడికి ఫలముగా ఏం చెబుతున్నావు? త్రిగుణాలకు అతిక్రమించి పూర్వం చెప్పబడినటువంటి అమృతత్వాన్ని అంటే ముక్తిని పొందుతున్నాడు అన్నావు కదా. అలా అయినట్లయితే బతికుండగానే త్రిగుణములను అతిక్రమించి అమృతత్వం పొందటానికి ఎట్లా పొందాలి? ఏమండి, ఎలా పొందాలి అని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఆయన. కృష్ణ పరమాత్మ ఏ చిహ్నములతోటి అంటే ఎట్లా గుర్తించాలి అని, ఏ చిహ్నములతోటి పూర్వమునందు నువ్వు చెప్పావే సత్వరజస్తమో గుణాలను అతిక్రమించుతున్నవాడని ఏ ఆచరణ కలవాడై ఉండాలి, ఏ విధంగా ఈ మూడు త్రిగుణాలని అతిక్రమిస్తున్నాడు అని ఓ ప్రశ్న వేశాడు. ఈ ప్రశ్న ఆయన వేశాడా మన కోసం వేశాడా అంటే మనకు అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడంటే 21వ శ్లోకం నుంచి చెప్పబోయేది మనకి యాక్షన్ ప్లాన్ అని చెప్పుకోవాలి. మనం ముందు వరకు హరికథ, తర్వాత తినేసి శనగలు తినేసి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏం పట్టుకుపోతాయి. కానీ సాధన చేసేవాడికి మాత్రం ఇగో 21వ శ్లోకం నుంచి చెప్తున్నాడు. ఏమండి, నేను 10వ క్లాసుకి వచ్చినట్టు ప్రూఫ్ ఏంటండి అంటే 9వ క్లాసులో పాస్ అవుతానే కదరా 10వ క్లాస్కి వస్తావటంగా. ఏమండి, నేను పెద్దవాడిని అయినట్టు నాకు బుద్ధి వచ్చినట్టు ఎట తెలుస్తుంటే విచక్షణ కలిగితే తెలుస్తుందిరా అంటాంగా. ఇట్లా రకరకాల ఒక ఒక గుర్తు కావాలిగా మనకి. గుర్తు అంటే ఏమిటి? ఇగో ఈ పర్టికులర్ సాధిస్తే ఈ పని చేయగలవు. ఏమండి, దాన్ని ఏమంటారు, అమర్నాథ్ యాత్ర చేయగలుగుతానని అంటే నువ్వు ఆగకుండా నడవగలుగుతావు 10 కిలోమీటర్లు 15 కిలోమీటర్లు. అబ్బే లేదండి, 100 అడుగులు వేసేటప్పటికి ఆయాసం వస్తుంది, అయితే నువ్వు పనికిరావు. 10 ఏంటండి, 20 కిలోమీటర్లు అవలయలుగా నడిచేస్తా, నాకు బాగా అలవాటు నడక, అయితే నువ్వు పనికొస్తావు. ఏవయ్యా నీకు ఆస్తమా ఉందండి, అయితే నువ్వు పనికిరావు. లేదండి నాకు బ్రహ్మాండమైన ఆరోగ్యం, అయితే నువ్వు పనికొస్తావు. ఇట్లా ఏదో లక్షణం చెప్పాలిగా. ఆ లక్షణాన్ని ఇక్కడి నుంచి చెబుతున్నాడు. ఏమని? ఈ గుణత్రయాన్ని అతిక్రమించిన వాడు జీవించి ఉండగానే ముక్తుడవుతాడనే విషయం చెప్పావు కదా. ఆ గుణాతీతుడు లక్షణాలు చెప్పు నాకు అన్నాడు. ఏ ఆచారం పాటించాలి, ఆ గుణాతీత స్థితి ఎట్లా వస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పయ్యా, ఎట్లా చెప్పు అని చెప్పి ప్రశ్న వేశాడు. ఇక్కడ ఏమేమి వేశాడు? ఒకటి, కైహి ప్రభో, ఈ గుణములను అతిక్రమించిన వాడు ఏ లింగములతో అంటే ఏ గుర్తులతో ఉంటాడు? ఒక ప్రశ్న. ఏమండి, తర్వాత కిమ ఆచార, అలాంటి గుణాతీతుడు ఏ ఆచరణ కలిగిన వాడై ఉంటాడు అంటే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ప్రవర్తించచ్చా, లేకపోతే ఎవరైనా నియమించినట్టుగా అదే పద్ధతిలో నడవాలా? తర్వాత కథం అతివర్తతే, ఈ మూడు గుణాలని ఏ ఉపాయం చేత అతిక్రమించవచ్చు అంటే గుణత్రికమునకు దాటుటకు ఏ ఉపాయాన్ని ఆశ్రయించాలి నేను అని ఈ ఒక శ్లోకంలో 3 ప్రశ్నలు దాగున్నాయి. ఏమిటవి? కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణాన్ ఏతాన్ అతీతో భవతి ఒకటి, కిమాచార రెండు, కథం కథం చైతాం స్త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. ఈ 3 ప్రశ్నలు వేశాడు. దానికి ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు? గుణాతీతస్య లక్షణం గుణాతీతత్వోపాయంచ అర్జునేన పృష్టః తస్మిన్ శ్లోకే ప్రశ్నాద్వయార్థం ప్రతివచనం. శ్రీ భగవానువాచ
యత్తావత్కైః లింగైః యుక్తః గుణాతీత భవతి ఇది తత్శృణు అని చెప్తున్నాడు. ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి. ప్రకాశంచ ప్రకాశంచ సత్వకార్యం ప్రవృత్తించ రజః ప్రకాశంచ సత్వకార్యం ప్రవృత్తించ రజః కార్యం మోహం ఏవ చ ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ కదా. మోహమేవ చ తమః కార్యం ఇత్యేతాని న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని సమ్యక్ విషయభావేన ఉద్భూతాని మమ తమసః ప్రత్యయః జాతః తేన అహం మూఢః తథా రాజసీ ప్రవృత్తిః మమ ఉత్పన్న దుఃఖాత్మికా తేన అహం రజసః ప్రవృత్తిః ప్రచలితః స్వరూపాత్ కష్టం మమ వర్తతే అయం మత్ స్వరూపావస్థానాత్ భ్రంశః తథా సాత్వికః గుణాః ప్రకాశాత్మా మాం వివేకిత్వం ఆపాదయన్ సుఖే చ సంజయన్ బధ్నాతి ఇతి తాని ద్వేష్టి అసమ్యక్ దర్శిత్వేన తదేవం గుణాతీతః న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని యథా చ సాత్వికాది పురుషః సాత్వికాధికార్యాణి ఆత్మానం ప్రతి ప్రకాశ్య నివృత్తాని కాంక్షతి న తథా గుణాతీతః నివృత్తాని కాంక్షతి ఇత్యర్థః. ఏతత్ న పరప్రత్యక్షం లింగం కిం తర్హి స్వాత్మ ప్రత్యక్షత్వాత్ ఆత్మ విషయమేవ ఏతత్ లక్షణం నహి స్వాత్మ విషయం ద్వేషం ఆకాంక్షాం వా పరః ప్రకృతి. మూడు ప్రశ్నలు వేశాడుగా. ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ. నాయనా సత్వకార్యమును ప్రకాశించ రజః కార్యమును ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ తమః కార్యమగు మోహమును ఈ సత్వరజస్తమః కార్యాలను సంప్రవృత్తాని బాగా విషయభావము చేత ఉద్భూతమై ఉండగా న ద్వేష్టి ద్వేషించడు నివృత్తాని నివర్తించినటువంటి ఆ సాత్విక రజస్తమ తమ కార్యాలను నా కాంక్షతి కోరడు కూడా అని చెబుతున్నా. అంటే ప్రేమించడు కోరడు అంటే ఇది ఏ లక్షణం కింద చెప్పాడు ఇంతకు ముందు మనకి? తితిక్ష అనే ఒక పదంతో దీన్ని చెప్పాడు. ఆ తితిక్షా పదానికి ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు? స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష అని ఇంతకు ముందు ఒకటి అడిగాడు. అట్లా దానికి ఏం సమాధానం వచ్చింది? ప్రజహాతి యథా కామాన్ అని కామములు పోగొట్టుకున్నవాడు అని అక్కడ సమాధానం చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమిటవుతోంది? భగవంతుని మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు, వాటికి కూడా సమాధానాలు చెప్పాలి. ఏ ఏ గుర్తులతో కూడిన వాడు గుణాతీతుడు అని నీకు తెలుస్తుందో ఇగో ఆ లక్షణాలు చెబుతా విను. ప్రకాశంచ అని మొదలెట్టాడుగా. సత్వగుణ కార్యము అయినటువంటిది ప్రకాశం. రజోగుణ కార్యమైనది ప్రవృత్తి, దాని ఎందుకు సుముగా చూపించడం. తమోగుణ కార్యమైన మోహము ఈ కార్యం. ఇట్లా ఈ గుణకార్యాలన్నీ కూడా యథానుకూలముగా ఉద్భూతములై దుఃఖస్వరూపములై ఉన్నవాడికి ఎవడు ద్వేషించడు, అలాగే
ఆ గుణకార్యాలు వినాశ సామగ్రి వశాన నివృత్తములవుతాయి. అలాంటి వాటికి సుఖరూపములయ్యున్నా దుఃఖరూపములయ్యున్నా స్వప్నము వలె ఇవి మిథ్యారూపములు అనే నిశ్చయానికి వచ్చి వాటి యందు సుఖబుద్ధిని ఎవడు కాంక్షింపడో, అంటే ఏంటి, ద్వేషము రాగము లేనటువంటి వాడు, రాగద్వేష శూన్యుడు, ఇగో వాణ్ణి గుణాతీతుడు అని చెప్పచ్చు. గుణాతీత స ఉచ్యతే అని తర్వాత చెబుతాడు ఎక్కడో. ఈ గుణాతీత లక్షణములు స్వాత్మచేత ప్రత్యక్షమవుతాయే కాని నాకు గుణాతీత లక్షణం వస్తే మీకు రాదు అది. అంటే స్వాత్మచేత ప్రత్యక్షముగా అవగతమవుతాయి, ఉపయోగిస్తాయి గాని పరార్థములకు ఉపయోగించవు. కనుక అరే నాయన నువ్వు తపస్సు చెయ్యి నా గుణాతీతం అవుతుంటే కుదరదు. ఎందుకంటే అవి మనని ఆశ్రయించున్నాయి. మనని ఆశ్రయించిన రాగము గాని తదభావము గాని, ద్వేషము గాని తదభావము గాని వేరేవాడు ఎట్ట తెలుసుకుంటాడండి? వేరేవాడికి తెలుసుకునే అవకాశం లేదు కదా. కనుక మన పని మనమే తెలుసుకోవలెను, మన బాధ మనమే పడవలెను. అంచేత ఇది తెలుసుకోవటానికి మనము మన ప్రయత్నాన్ని మనం చెయ్యాలి అని ఇక్కడ హోంవర్క్ ఇచ్చాడు కృష్ణ పరమాత్మ మనకి. అంటే సత్వకార్యం ఏమిటి? ప్రకాశం. రజకార్యం ఏమిటి అంటే ప్రవృత్తి. తమఃకార్యం ఏమిటయ్యా అంటే నివృత్తి. ఈ విషయాలు బాగా తెలియాలి. ఈ విషయముల చేత ఉద్భూతమై ఉండగా గుణాతీతుడు ఏం చేస్తాడు? వాటిని ద్వేషించడు. అంటే ఏంటి? సమ్యక్ దర్శనము లేకపోతే ద్వేషిస్తాడు. సమ్యక్ దర్శనం ఉన్నవాడైతే వాటి జోలికి పోడు. అంచేత సమ్యక్ దర్శనము లేనివాడు తామస దర్శి అయినటువంటి వాడికి నాకు తామస ప్రత్యయము జన్మించినది అని తెలుసుకుని, అలాగే దానివల్ల నేను మూఢుణ్ణయ్యాను అని తెలుసుకోవడం, లేదా నాలో దుఃఖాత్మకమైనటువంటి రాజస ప్రవృత్తి జన్మించినది, దాని చేత నేను నా నిజ స్వరూపం నుంచి కదిలిపోయాను, దూరం జరిగిపోయాను, ప్రచలితుడయ్యాను. నా స్వస్వరూప స్థానం నుండి ఇగో ఏది భ్రంశం కలిగిందో అది నాకు కష్టమైంది అవుతుంది, దుఃఖహేతు అవుతోంది. లేదు, ప్రకాశ స్వరూపమైన సాత్విక గుణము నన్ను వివేకవంతుణ్ణి చేస్తోంది, అందుకని నేను సుఖంగా ఉన్నది, నాకు సుఖాన్ని సమకూరుస్తున్నది. ఇట్లా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల కార్యాలని ఆపరేషన్ గమనిస్తాడు. ఇలా సాత్వికాది పురుషుడు సాత్వికాది కార్యములు తమ తమ స్వరూపాన్ని ప్రకాశింపచేసి నివృత్తమై ఉండగా గుణాతీతుడు వీటి నుంచి కలిసి ఉండటానికి కోరుకోడు, నివృత్తమైపోవాలని కోరుకోడు. ఇది పరోక్షానుభవం కాదు, కేవలము గుణాతీతుడైన వాడికి మాత్రమే కలిగేటటువంటి స్వానుభవము, ప్రత్యక్షానుభవము. కనుక ఇదేమిటా ఈ లక్షణము? ఆత్మ విషయకమై ఉన్నది. అంచేత స్వాత్మ విషయమైన ద్వేషమును కాని కోరికని గాని పక్కవాడెవడు తెలుసుకోలేడయ్యా. అంటే నీ సంగతి నువ్వే తెలుసుకోవాలరా బాబు, ఇంకోటి ఎవడో చూసేసి ఓహో వాడి వల్ల ఇలా ఉంటుందా అని చెప్పి నీకు ఈక్వేషన్స్ ఏం రావు ఇక్కడ అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే యూ క్రై యువర్ క్రై అన్నాడు. అంటే నీ ఏడుపు నువ్వు ఏడు అన్నాడు. కించ ఇదానీ అథ ఇదానీం గుణాతీత కిమాచార ఇది ప్రశ్నస్య ప్రతివచనం ఆహ. ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇచ్చేవ యోవతిష్టతి నేంగతః. ఉదాసీనవత్ యథా ఉదాసీనః న కస్యచిత్ పక్షం భజతే
తథా అయం గుణాతీతోపాయ మార్గే అవస్థితః ఆసీనః ఆత్మవిత్ గుణైః యః సన్యాసీన విచాల్యతే వివేకదర్శనావస్థ వివేకదర్శనావస్థాతః తతః తత్ ఏతత్ స్ఫుటీకరోతి గుణాః కార్యకారణ విషయాకార పరిణతాః అన్యోన్యస్మిన్ వర్తంతే ఇతి యః అవతిష్ఠతి ఛందోభంగ భయాత్ పరస్మైపద ప్రయోగః. ఈ గ్రామర్ విషయం చెబుతున్నాడు. యో అనుతిష్టతి ఇతి వా పాఠాంతరం న ఇంగతే న చలతి స్వరూపావస్థః ఏవ భవతి ఇత్యర్థః. గుణాః అంటే ఈ కార్యకారణ విషయాకారములుగా పరిణితమైన సత్వ రజస్తమో గుణములు అన్యోన్యమస్మిన్ పరస్పరముగా వర్తంతే ఉంటాయి. ఇవి ఇత్యేవ అని ఎవడు యహ అవతిష్టతి ఉంటున్నాడు నేంగతే తన స్వరూపము నుండి చెలించడు. అంటే ఏంటి అడుగుతున్నాడు? ఇప్పుడు గుణాతీత కిమాచార అనే దానికి సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఏమండి అని యహ ఏ సన్యాసి సర్వకర్మ పరిత్యాగైన సన్యాసి ఉదాసీనుడులాగా ఆసీన ఉంటాడు. ఉదాసీనవత్ ఆసీన ఉదాసీనుడులాగా ఉంటాడు. వాడు న విచార్యతే వాడు ఎటువంటి చెలింపు నుంచి పొందడు. అంటే గుణాతీతుడైన వాడి యొక్క ఆచరణ గుణాతీతుడు అయ్యాడండి, అది వాడికే తెలుస్తుంది. సరే సంతోషం. వాడు ఆచరణ అన్నది తెలియాలిగా మనకి. కనుక గుణాతీతుడు యొక్క ఆచరణ ఎట్లా ఉంటుంది? వాడికి కలిగిన జ్ఞానం అంతరంగం సంతోషం, కానీ వాడి ప్రవర్తన ఉండాలి ఆ తర్వాత. అంటే ఈ ఉదాసీనుడు ఎవడి పక్షమును ఆశ్రయించడు. అలాగే ఈ గుణాతీత ఉపాయ మార్గమునందున్న ఆ ఆత్మవిధుడైన సన్యాసి వివేక దర్శనావస్థ నుండి సమ్యక్ దర్శనము నుండి చెల్లించడు. ఇగో ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతూ సత్వ రజస్తమో గుణములు కార్యకారణ విషయ ఆకారముగా పరిణతమై పరస్పరమునందు ఉండి ఉన్నవని ఎవడుంటుంటాడు వాడు యో అనుతిష్టతి అట్లా ఎవడైతే తస్వరూపస్థితుడై ఉంటాడు, తన స్వరూపమునందే ఉంటాడు. నేంగతే న చలతి స్వరూపావస్థ ఏవ భవతి ఇత్యర్థః. అంటే తాను తన నిజస్థితి నుంచి చెలించి ఎప్పుడు ఉండడు అని 23వ శ్లోకంలో ఇదానీం గుణాతీత కిమాచార అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాడు. కించ ఇంకా ఏమంటున్నాడు? సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాశ్మ కాంచన సమలోష్ట అశ్మ కాంచన తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందా సంస్థుతి. ఇంకా సమ దుఃఖ సుఖ సమే దుఃఖ సుఖే యస్య సహ సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః స్వే ఆత్మని స్థితః స్వస్థః స్థః అంటే ఉండుట, స్వస్థః అంటే తన యందు ఉండుట, తన ఆత్మస్థితః స్వే ఆత్మస్థితః ప్రసన్నః సమలోష్టాశ్మ కాంచనః లోష్టంచ అశ్మా చ లోష్టంచ అశ్మా చ కాంచనంచ సమానాని యస్య సహ సమలోష్ట అశ్మ కాంచన. లోష్టము అంటే మట్టి బెడ్ అంటే చిన్న మట్టి పెళ్ళ ఉంటుంది, అది లోష్టం. అశ్మము అంటే రాయి, కాంచనం అంటే బంగారం. సరే, వీటి యందు సమస్థితి. సమలోష్టాశ్మ కాంచన
తుల్య ప్రియా ప్రియ, ప్రియంచ అప్రియంచ ప్రియా ప్రియే, తుల్యే సమే యస్య సహ అయం తుల్య ప్రియా ప్రియ, ధీర ధీమాన్, తుల్య నిందా సంస్థుతి, నిందా చ ఆత్మసంస్తుతిశ్చ, నిందాత్మా సంస్థుతి, తుల్యే నిందాత్మ సంస్థుతి యస్య సహ తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతి. అంటే ఏ యతీశ్వరుడు సన్యాసి, ఏ యతీశ్వరుడు సన్యాసి అయిన వాడు ఎవడైతే సుఖ దుఃఖాలని సమంగా చూస్తాడో, స్వస్థ తన ఆత్మయందే ప్రసన్నముగా ఉంటాడో, వాడు సమలోష్టాస్మ కాంచన, అంటే సుఖ దుఃఖములయందు సమత్వము కలవాడు, ఆత్మయందు ప్రసన్నుడై సదా ఉండువాడు, మట్టి ముద్ద గాని మట్టి బెళ్ళ గాని రాయి గాని బంగారం గాని వీటన్నిటినీ సమానముగా చూస్తాడు, వీటి యందు ప్రియాప్రియములు లేనివాడు, ధీమంతుడు, నిందకి గాని ఆత్మస్థుతిని గాని సమానముగా పట్టించుకోకుండా ఉంటాడు. ఇదిగో వాడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే ఏమైంది? ద్వేష రాగ శూన్యుడు. ద్వేష రాగ శూన్యుడు అవటం వల్ల ఏమవుతుంది? సుఖ దుఃఖములు అనాత్మ ధర్మములు అని తెలుసుకుంటాడు. అనాత్మ ధర్మములు అవడం చేత ఏమేటమవుతాయి? అబద్ధాలే అవుతాయి. అంచేత ఏమవుతుంది? ఇవి అబద్ధాలను తెలిసినవాడు పట్టించుకుంటాడు ఎవడైనా? పట్టించుకోడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సమస్థితి కలుగుతుంది. సమస్థితి కలిగితే ఎక్కడుంటాడు అంటే స్వస్థ, అంటే ద్వైత జ్ఞాన శూన్యుడై ఆత్మ పదార్థమునందే ఉంటాడు. ద్వైత జ్ఞానం అంటే నేను వేరు నాది వేరు, ప్రపంచం వేరు నేను ఆత్మతత్వం వేరు అని కదా ద్వైతం. అది కాదు. స్వస్థ అన్న దగ్గర ద్వైత జ్ఞాన శూన్యుడై ఆత్మయందే ఉండును. స్వామివారి నమస్కారం. స్వా ఇవాళ మనకి అధ్యాయం పూర్తయిపోతుందేమో అని అనుకున్న పొరపాటున, అరే అట్లా చదవడానికి వీల్లేదురా అబ్బాయి అని చెప్పి స్వామివారు ఫోన్ చేసి "ఉం, సరే వారు ఏదో మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడారు, నాకు తోచింది అని చెప్పేసి అయిపోయింది అనుకోండి. కనుక ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్పుకుంది, ఎక్కడ ఆపానో తెలియదు కాబట్టి. ఎవడైతే ద్వేష రాగాల నుంచి శూన్యుడై ఉంటాడో వాడికి ఏమిటవుతుంది? సుఖాలు గాని దుఃఖాలు గాని ఇవి అన్నీ కూడాను అనాత్మ ధర్మములు అని తెలుసుకుంటాడు. ఎప్పుడైతే అనాత్మ ధర్మం అయిందో అది నిజం కాదుగా, కనుక అనృతములు. అలా తెలిసింది కాబట్టి వాటి ఎడలు వీడు ఎట్లా ఉంటాడు? సమంగానే ఉంటాడు. అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? నేను వేరుగా. కనుక నేను చేస్తున్నాను అని ఈ ఆత్మ పదార్థంలో స్వస్థ అంటే తన యందు తానే ఉంటాడు. ఇట్లాంటి వాడి స్థితి ఏమిటి? సమలోష్ట అశ్మ కాంచన. మట్టి ముద్ద గాని రాయి గాని, మట్టి ముద్ద అంటే మెత్తగా ఉండి పిండి అయిపోతుందండి, రాయి అంటే గట్టిగా ఉంటుంది, బంగారం అంటే చాలా విలువైంది. వీటన్నిటినీ కూడా సమంగా గ్రహిస్తాడు. ఇది గొప్పది, ఇది వదలదగ్గది, మట్టి బిడ్డ అంటే అసహ్యంగా, నాకు బంగారం కావాలి కానీ ఇట్లా భావన ఉండదు. అలాంటి భావన లేకుండా ఉండి సమానమైన ప్రేమ ద్వేషములు రాగద్వేషములు కలవాడై, అంచేత సుఖ సాధనం కాబట్టి ఇష్టమైందని, దుఃఖానికి కారణమవుతోంది కాబట్టి అనిష్టమని, ఈ రెండిటి కాకుండా ఇట్లాంటి ఆలోచనలు లేకుండా
ధీరుడై అంటే సమముగా నిలబడిన వాడై, స్థిరముగా ఉన్నవాడై, దోషకీర్తన గుణకీర్తన రెండూ చెయ్యకుండా ఉండేవాడు, ఇగో వాణ్ణి గుణాతీతుడు అని చెబుతారయ్యా అన్నాడు. ఇలా ఆ గుణాతీత స్థితిని చెప్పారు. దీని తర్వాత ఏం చెబుతున్నాడు? కించ మానవమానయోస్తుల్య మిత్రారిపక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. ఇది కూడా చెప్పుకుందామండి, ఎందుకంటే ఇది చెప్పుకున్నట్లయితే అక్కడికి ఈ గుణాతీత వాడి లక్షణాలు చెప్పినట్టు అవుతుంది. అందుకని మానవమానయోస్తుల్య మానవమానయోస్తు తుల్యస్తుల్యో మిత్రారిపక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. మాన అవమానయోః తుల్యః నిర్వికారः తుల్యः మిత్ర అరిపక్షయోః యద్యపి ఉదాసీనాः భవంతి కేచిత్ స్వాభిప్రాయేణ తదాపి పరాభిప్రాయేణ మిత్రారిపక్షయోః ఇవ భవంతి ఇతి తుల్యः మిత్రారిపక్షయోః ఇత్యాహ. సర్వారంభ పరిత్యాగి దృష్టాదృష్టార్థాని కర్మాణి ఆరంభతే ఇది ఆరంభాః. సర్వాన్ ఆరంభాన్ పరిత్యక్తుం శీలం అస్య ఇది సర్వారంభ పరిత్యాగి. దేహధారణ మాత్ర నిమిత్త వ్యతిరేకేణ సర్వకర్మ పరిత్యాగి ఇత్యర్థః. గుణాతీతః స ఉచ్యతే. ఉదాసీనవత్ ఇత్యాది గుణాతీతః స ఉచ్యతే ఇత్యేతదంతం ఉక్తం యావత్ యత్న సాధ్యం తావత్ సన్యాసిన అనుష్ఠేయం గుణాతీతత్వ సాధనం ముముక్షోః స్థిరీభూతం తు స్వసంవేద్యం సత్ గుణాతీతస్య యతేః లక్షణం భవతి. అందుకని ఇక్కడ దాకా చెప్పుకుందాం అని అనుకున్నది. కానీ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏమేమి తీసుకెళ్ళి ఏమేమిటో చెప్పేస్తున్నాడు ఈయన మనకి. ఇవన్నీ బుర్రలో కూర్చుంటాయా, కూర్చోవా? ఉం? కూర్చుంటే ఎగిరిపోతాయి. కూర్చున్నట్టుగా అనిపిస్తూ అనిపిస్తూ ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. బాగా చెప్పారండి. ఈ ఉం? ఈ గంట సేపు కూర్చుంటే అండి మళ్ళీ ఏదండి? ఈ గంట సేపు అలా కూర్చుని ఇలా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మీరు చెప్పారు కదా, మళ్ళీ పడిపోతాం. ఆకలిస్తుందిగా. అంటే మానవమానయోస్తుల్య అంటే ఒకడు మన ఆదరించాడని గాని, సత్కారం చేశాడు గాని, తిరస్కారమో చీత్కారమో చేశాడని గాని, ఈ రెండిటికి కూడా సమభావం కలిగిన వాడు. అంటే హర్షమునందు విషాదమునందు కూడా, నిందించినా మెచ్చుకున్నా కూడా. ఏమండి? ఇప్పుడు నిందించటం మెచ్చుకోవటం అంటే దేంతో చేస్తాడు? నోటితో చేస్తాడు. అంటే ఇది వాచకమైన క్రియ. మానవమానాలు ఏమిటి అంటే మానసిక క్రియ, లేకపోతే శారీరకమైన విషయం. వాడు ఏసి లాగ్ కొట్టాడు అనుకోండి, అది అవమానమేగా. అది కాయకమైన వ్యాపారం. అబ్బా వీడు నన్ను అనవసరంగా తిట్టాడురా అని ఏడ్చాడు అనుకోండి, అది మానసిక వ్యాపారం. బూతులు తిట్టాడు అనుకోండి, అది శాబ్దిక వ్యాపారం. అంచేత మనోవాక్కార్మల యందు కాయముల యందు అని మూడింటిని ఒకసారి కలిపాడు. చెప్పి తుల్యో మిత్ర అవమాన మిత్ర అరిపక్షయోహో అంటే మిత్రపక్షమునందు శత్రుపక్షమునందు కూడా ద్వేషము లేనివాడు. అంటే మానవమానములు ఎందుగాని వికారాలు లేనటువంటి వాడు, మిత్రపక్షమునందు శత్రుపక్షమునందు సమానమైన భావం కలిగిన వాడు,
ఏమండి ఇట్లా ఉంటే వాళ్ళని ఉదాసీనులు అంటారు. అంచేత ఇగో ఆ స్థితి ఉండాలి అని చెప్పాడు. అంటే దుష్టాదుష్ట కర్మల ఆరంభింపు ఇవన్నీ పరిత్యజించి సర్వకర్మలను పరిత్యజించిన వాడు అలాంటి యతిని గుణాతీతుడు అని అంటారు. అంటే ఉదాసీనవత్ అనేటటువంటి శ్లోకం దగ్గర ప్రారంభం చేసి గుణాతీత సౌచ్యతి అని ముగించిన ఈ శ్లోకము వరకు ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రయత్నపూర్వకముగా సాధించదగ్గవి. అంతేగాని దానంతటా వచ్చి కూర్చోవు. ఈ స్థితి వచ్చే వరకు, ఈ సాధన పూర్తయ్యే వరకు సన్యాసి అనుష్ఠిస్తూనే ఉండాలి. ముముక్షువైన వాడికి ఇది తెలుసుకోదగ్గది, ఆచరించదగ్గది. ప్రయత్నపూర్వక స్థిరీభూతముగా జరిగే వరకు ఆచరించాల్సినది. ఇగో ఇవి నాయన గుణాతీతుడి యొక్క లక్షణాలు అని గుణాతీత లక్షణాలని చెప్పాడు. ఇంకొక రెండో మూడో ఉంటాయి కానీ వద్దు, రేపు చెప్పుకుందాం లేట. ఇవాళకి ఇక్కడికే ఆపుకుందాం. యాక్చువల్గా నిన్నే మీరు చెప్పారండి, మోహం ఉండకూడదు. వినపడలే? నిన్న మీరు చెప్పారు, మీకు తమో గుణంలో ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి, మోహం లేకుండా ఉండాలి. ఈ రెండు మధ్య అవుతాయండి, అన్ని గుణాలు పోవాలి, ఉండాలి. అంతే. అని ఎసెన్స్ అట్లా అనిపిస్తుంది. అస్సలు ఎంత సిస్టమేటిక్ గా తీసుకెళ్తున్నారు చూడండి ఆయన. అసలు మనకి ముందు డెఫినేషన్, తర్వాత ఏమన్నా ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఆ స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఇది ఎప్పుడు చెప్పిన భగవద్గీత నాకు తెలియదు కానీ మనం డేట్లు మనం నిర్ణయం చేయలేం. కానీ ఎంత కన్సాలిడేటెడ్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చే మీ ఏ ఎడ్యుకేషన్ లో అయినా సరే హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఇదే ఫార్మెట్ ఉంటుంది. మీరు ఆ పాయింట్ కూడా బాగా అండి స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు నిన్న. అర్థమైందండి. నమస్కారం. నమస్తే. ఇంతకీ నిన్న హోంవర్క్ చేశారా లేదా సీత గారు? చేశానండి, బాగా చేశాను. బాగా బాగా సరే. దండం పెట్టుకుంటున్నా దేవుడికి.